+3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला गोटे गुरुत्वपूर्ण वीडियो कहीं पे जो तुम कोर 40 आम साक्षात्कार नमूना गोटे आलोचना करते आम वीडियो पार्ट 1 माध्यम साक्षात्कार नमूना 5 पर्यंत आम आलोचना करते फास्ट यूनिट है। तो आज वीडियो माध्यम साक्षात्कार नमूना 6 पाखर देखा तुम जो 10टी नमूना गुड़िक अच्छी से नमूना गुड़िक आम पढ़ा। देखो शिक्षाविद प्रोफेसर के ना सौम्येन्द्र मोहन पट्टनायक को कौन सब प्रश्न पचरा जाता कौटी ना साक्षात्कार बारे तो सेगुड़ा आम जाना। देखो उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति भाव में नियुक्तिकालीन साक्षात्कार जनजाति जीवन दर्श को सभ्य समाज बहुत किसी शिखबार अच्छी कौन कौन देखो निकट अतीत उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति भाव में दायित्व ग्रहण कर प्रोफेसर सौम्येन्द्र मोहन पट्टनायक। यह पूर्व से दिल्ली विश्वविद्यालय कौन दिल्ली विश्वविद्यालय नृतस्थ विज्ञान विभाग रे प्रोफेसर थिले। तांकर गवेषणा प्रस्तुत बहु कौन निबंध जातीय तथा आंतर्जातीय स्तर प्रकाशित होइछि। तार कौन रचित पुस्तक मध्य रही कल्चर आइडेंटिटी एंड कौन डेवलपमेंट ता सहित डिस्प्लेसमेंट रिहाबिलिटेशन एंड सोशल चेंज एवं कौन इंडियन कौन ट्राइब्स एंड मेन स्ट्रीम है। देखा कौन अच्छे आपण उत्कल विश्वविद्यालय नुआ कुलपति भाव में दायित्व ग्रहण कर प्रतिक्रिया कौन ना। देखो उत्कल विश्वविद्यालय कुलपति भाव मु दिने दायित्व ग्रहण करी ता पूर्वर केबे भी भाभी नथिली जे चयन कमिटी मते योग्य मनोनीत करिवा परे व्यवस्था उपर मोर कौन विश्वास आहुरी दृढ़ होइतिला। वर्तमान भारतर उच्च शिक्षार स्वाधीनता और उत्कृष्टतार कौन निरंतरता आह्वान विहीन नुहे। यही समय उत्कल विश्वविद्यालय मुख्य भाव में दायित्व ग्रहण करिवा परे मो मनरे एक मिश्रित भाव सृष्टि होइछि एवं कौन एवं आत्मविश्वास आत्मनिरीक्षण एवं आत्मानुमान मते कौन मते सफलतार विभिन्न दिग दर्शाई। मोर आशा छात्र छात्री कर्मचारी एवं शिक्षक शिक्षयित्री सहयोग कौन विश्वविद्यालय को एक कौन विश्वस्तरीय अनुष्ठान रूप में प्रतिष्ठित करने उद्यम करा देखिए। देखो उत्कल विश्वविद्यालय नाक देखो नाक ए+ मान्यता पाई सारी। देखो यही स्वीकृति को बजाय रखापी आपण किभर योजना सब चिंता करुँच। देखो उत्कल विश्वविद्यालय नाक ए+ मान्यता पाइबाटा केवल ओडिशा नुहे समग्र भारत में बहुजन विदित एवं उच्च प्रशंसित। यही अनुष्ठान को आसवा पूर्व दिल्ली विश्वविद्यालय एवं कौन JNU मोर सहकर्मी मैंने यही उच्चकोटीर कार्यभार संभालिया अभिनंदन जनाई। से समस्ते गोटे कथा कहते कौन तुम्हें दायित्व नेबाकू जाऊछ। उत्कल विश्वविद्यालय ना ए+ मान्यता पाई से कौन से कौन एटा गोटे आनंदपूर्ण मुहूर्त। यही स्वीकृति को बजाय रखाटा एक बड़ दायित्व। एथिपाई विश्वविद्यालय गवेषणा परिस्थिति को सुदृढ़ करने को पड़ो। शिक्षक शिक्षयित्री मानकर कौन गवेषणा निहित संदर्भ एवं पुस्तक आंतर्जातिक ख्याति संपन्न जर्नाल और कौन प्रकाशनी संस्था प्रकाश पाइब। पारिपार्श्विक भित्तिभूमिर विकास विश्वर विभिन्न विश्वविद्यालय सहित गवेषणात्मक सहभागिता सहकर्मी द्वारा गवेषणा पत्रर गुरुत्वपूर्ण समालोचना नूतन पाठ्यक्रम परिकल्पना आदि दिगरे पदक्षेप नहीं उत्कल विश्वविद्यालय गौरव और गारिमा को बजाय रखा है। देखिए कौन अच्छे देखो आपण दीर्घ दिन धरी ओडिशा बाहर अध्यापना और गवेषणा करुछंती। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक राज्यर विश्वविद्यालय मध्य कौन पार्थक्य अनुभव करुछंती। देखो केंद्रीय विश्वविद्यालय गुड़िकर शिक्षा और गवेषणा स्तर उच्च कोटीर। उत्कल विश्वविद्यालय से कौन से दृष्टि भित्ति माने किछि कम नुहे। एठारे सृजनात्मक शिक्षा पद्धति एवं समाज प्रति संवेदनशील गवेषणार आरंभ हो सारी।
ଏମିତି ନିରନ୍ତର ଚାଲିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କ'ଣ ବାଣୀ ବିହାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଜଗତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନୃତସ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ନୃତସ୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣତଃ ସେହି ଅବହେଳିତ ଜନଜାତି ସହିତ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ଯାହାକି ସମାଜର ସୀମାନ୍ତର କ'ଣ ଅବସ୍ଥିତ। ରାଜନୈତିକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷମତାବିହୀନ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପରେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତୀକ। କ'ଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ଏଭଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତା ସର୍ବଦା ମୋତେ ଆକର୍ଷଣ କରି ଆସିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଜନଜାତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗବେଷଣା କରିବା ସହିତ ପୁସ୍ତକ ଉଚ୍ଚତା କରିଛନ୍ତି। ଜନଜାତିର ବିକାଶ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ବାଧା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଜନଜାତିଙ୍କର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଜନଜାତିଙ୍କୁ ସଭ୍ୟତା ଓ ବିକାଶର କ'ଣ ପରିଧି ବାହାରୁ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଜନଜାତିର ଲୋକେ ଆନନ୍ଦପ୍ରିୟ ଓ ଚିନ୍ତାଶୂନ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା। ଅର୍ଥନୈତିକ ଯୋଜନା ସଞ୍ଚୟ ତଥା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ହରାଇବାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ସଂଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଦିବାସୀ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ହରାଇବାକୁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ସଂଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଦିବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବିକାଶ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଜନଜାତିଙ୍କର କ'ଣ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ସଭ୍ୟ ସମାଜର ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷାର ଅଛି। ତୃତୀୟତଃ ବିକାଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ହେଲା କି ତାହାର ନିରନ୍ତରତା। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତା ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତା ଓ ବିକାଶ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ବିକାଶର ଫଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଏକ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦାୟର ପରିଧି ଓ ପରିଚୟ ସ୍ଥିର କରିବାଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କ'ଣ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତାର ମୂଳଭିତ୍ତି। ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ରାଜନୀତିର ଚାପର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଉପଲବ୍ଧି ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ପରଜା ଜନଜାତି ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଆପଣ କି ନିଶ୍ୱାସ ପାଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅବିଭାଜିତ କୋରାପୁଟର କଟପାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରଜା ଜନଜାତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲି। ଉପଲବ୍ଧ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଅନୁବନ୍ଧ ଏବଂ ଏକ ଉପନ୍ୟାସର ସହାୟତା ନେଇଥିଲି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବିକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ପରଜା ଉପନ୍ୟାସ ମୋର ଗବେଷଣା ପାଇଁ ବହୁ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ଅପର କଲା ବହୁମୁଖୀ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପରଜା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ତା ସହିତ ସୀମାନ୍ତରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପରଜା ଜନଜାତି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅତି ସୃଜନାତ୍ମକ ଭାବରେ କରି ସାମାଜିକ ଦୁଃସାହସର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରର ସ୍ଥିତି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରାଜନୀତି, ଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନୀତିରେ କିଛି ସଂସ୍କାର
ଅଣାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାନୀତି ସମାଜ ଅଭିମୁଖୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ରୋଜଗାରର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ। ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଯୁବପିଢ଼ି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣ ନ କରି ଶିଳ୍ପ ତଥା ଉଦ୍ୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସ୍ୱାବଲମ୍ବିତାକୁ ଖୋଜିବାର ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା, ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମାଜର ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ନାଗରିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଫେସର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ରବିବାର ତୁମର ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ହେଲା, କେତେରେ ନା 20/8/2017। ତାପରେ ଦେଖ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ହେବ ପୋଲିସର ପରିଚୟ ଡାକ୍ତରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ହେଲା। ତାକୁ କେତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଟକ ପେପର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 3T ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନୂଆ ପରିଚୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତର ଶର୍ମା ଯାହା କୁହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 3T। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ରଖି ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତୁଲାଇବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ତା ସହିତ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଟିମ୍ୱାର୍କ, ଦଳଗତ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଯେଉଁ 3T ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି, ମାଓବାଦ ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ନକ୍ସଲ ଓ ମାଓବାଦୀ ସମସ୍ୟା ଗଲା କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କ'ଣ ଗଲା 2 ଦଶନ୍ଧି ହେବ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନକ୍ସଲ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ କ'ଣ ଫର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଯେଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସଂଗଠିତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ପଦେ ଆଗରେ ରହିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଅପରାଧ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବାରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ତଥା ସୁସଂଗଠିତ କରାଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ହେଲା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଭଲ ବ୍ୟବହାର। ପୋଲିସର ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ସେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣରେ ପୋଲିସର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଯେଭଳି ଭଲ ରହିବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ଥାନା ହେଉଛି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍। ସେଠାରେ ଯେଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତାହାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଟିମ୍ୱାର୍କ, ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦେଖନ୍ତୁ SP ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି
टीम्र मुख्य अंक तेणु सेमानंकर समस्या समाधान को मध्य गुरुत्व दिया वरिष्ठ नागरिक महिला सुरक्षा राज्य रे वरिष्ठ नागरिक एवं महिला मानकर सुरक्षा दिगरे विशेष गुरुत्व दे कार्य करा जीवो। कमिशनरेट पुलिस ए दिगरे अनेक कार्य करुछि। राज्य रे पुलिस और साधारण लोकंकर मध्य रे किभरी भल संपर्क रहिबो सेति गुरुत्व दिया जीवो। पुलिस को अधिक लकाईमुखी दायित्ववान संवेदनशील होई कार्य करिया को पड़िबो हला। तापर देखिया हठात किसी नुआ हो जीवनी पुलिस विभाग रे अनेक भल काम होई आसुची। पूर्व डीजीपी को समय स्वतंत्र सुरक्षा बल गठन होईची। अनेक क्षेत्र में पुलिस सफलतार सहित मध्य कार्य करि आसुची। हठात जे किसी नुआ हो जीवो ताहा नुहे हैला। तापड़े आसला जरूरीकालीन साक्षात्कार जोटा डेंगू भाइरस मारिया पई औषध नहीं सेटा हैला। देखंतु कौन है डेंगू रोग केते घातक। डेंगू रे प्राणहानि होई पारे मध्य प्राणहानि होई पारे एवं होउची मध्य किंतु रोग रे आक्रांत और मृत्युर प्रतिशत खूब कम। 2015 तथ्य कहूँ जे सारा देश रे मोट 99,000 डेंगू रे आक्रांत होइतिले किंतु सेमानक मध्य मात्र 210 जनकर मृत्यु घटिଥିଲା। विश्व स्वास्थ्य संगठन बा कौन WHO रो रिपोर्ट भी सारा विश्व को नहीं अनुरूप तथ्य रखुची। मृत्युहार 1% रु कम रखा को WHO परामर्श हेउची कौन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है। तब देखिए ओडिशार स्थिति कौन ना देखो ओडिशा रे भी मृत्युहार केबे भी 1% रु अधिक होई नहीं। गत वर्ष 0.7% भितर सीमित रही। देशर अन्य राज्य तुलन में भी ओडिशार डेंगू मृत्युहार संख्या अपेक्षाकृत कम रही आसी। तापर देखिए कौन अच्छी देखो ताहेले केते क्षेत्र में मृत्यु घटुची और कहीं ना देखो डेंगू रोगीर रक्त कौन प्लाटलेट कमी जाए और शरीर भितर रक्त स्राव होते हार्ट ब्रेन सहित पानक्रिया इत्यादि अक्रांत हो जाए। डेंगू भाइरस को मारिया कौन आज जाए कौन से निर्दिष्ट औषध बाहरी नहीं किंतु यही रोग को नहीं शरीर में सृष्टि होता विभिन्न समस्यार चिकित्सा करी रोग को सुस्थ करा जाए किंतु रोगीर अनेक समय हठात समस्या हुए। रोगी चिकित्सा को ग्रहण करी सुस्थ होगा को समय तो लगे किंतु सही समय भितर जदि हठात कौन अघटन घटे तेबे रोगीर मृत्यु मध्य घटे जाए जहाँकि चलित वर्ष 2 जन रोगी क्षेत्र में घटी। समस्त उद्यम सत्वे से बंचाई है ना। बर्तमान डेंगू को नहीं जो परिस्थिति सृष्टि होइछि तार मुकाबला SCB मेडिकल केते प्रस्तुत देखो SCB संपूर्ण प्रस्तुत अच्छी। आवश्यक डाक्तर कर्मचारी अच्छा ब्लड बैंक रही। सरकार अनुषंगिक सुविधा सुजोग जोगाई देउछन्ति। 24 घंटा डाक्तर नर्स सजग हो कौन रोचंती। स्वतंत्र डेंगू वार्ड रे 150 रु अधिक बेड व्यवस्था कराई। तेणु वर्तमान परिस्थिति रे चिकित्सा व्यवस्था कौन समस्या नहीं। डेंगू मुकाबला सर्वनिम्न कि प्रकार सतर्कता अवलंबन करा आवश्यक ना देखो डेंगू रोगर बाहक होउची मशा। तेणु निश्चित भाव में मशा निपात होउची डेंगू मुकाबलार प्रथम तथा गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप। ए संपर्क में समस्ते सचेतन अच्छे किंतु सबुकिछि सरकार बा प्रशासन उपर छाड़देले हेब नाही। ए क्षेत्र में व्यक्तिगत सचेतनता सहित पदक्षेप नेबा जरूरी होता है। निज घर चारिपटे परिवेश वातावरण को स्वच्छ रखा पड़ो। फूलकुंड पानीकुंड तथा अन्य सामग्री पानी जमी रहा अनुचित तेणु से सबू प्रति ध्यान देवाक पड़ो। एवं डेंगू रे जदि किए आक्रांत होउची ताकू भी मशा ठारू दूरे रहिबाकू हेबो। मशारी भितर रखिबाकू पड़ो कारण ताकू कामुड़ुथिबा मशा डेंगू बाहक हो जाउची। तेणु मशा ठारू दूरे रहिबा हेउची सर्वप्रथम सतर्कता हैला। तापर देखिबा कोन अछि तो पिला माने तुम सरीगला शॉर्ट क्वेश्चन गुड़ाक है। तापर आम प्रायतः आलोचना कले साक्षात्कार जिते सब नमूना था मुझे आशा कर समस्त भिडियो को देखिए निहत भाव में उपकृत होता भिडियो संपूर्ण भाव में देखी समस्त को धन्यवाद है। जय जगन्नाथ।